नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों નું हार्दिक स्वागत है। तो આજના આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 12 વિષય ગુજરાતી આજે વ્યાકરણ સેક્શન વ્યાકરણ વિભાગ છે એ આપણે જોવાના છીએ। તો આજે આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર તમારે વ્યાકરણની અંદર પેપરમાં સામસામે જોડના સ્વરૂપે સમાનાર્થી શબ્દ પૂછાય છે। પ્રશ્ન ક્રમાંક છે 31 થી લઈ અને 35 સુધીના। तो आज 31 થી 35 नंबर सुधीना प्रश्न है। 31 થી 35 नंबर सुधीना आईएमपी समानार्थी शब्द है ये आज आपणे जोवाना छीए। पीडीएफ डाउनलॉड करवी टेलिग्राम चेनल में डिस्क्रिप्शन में आपेली लिंक उपरथी मेळवी शकशो। तो सौथी पहला आपणे शुरुआत करिए। तो मैं अहींया सीधा जवाब लई लीधा छे। तमने जोड़ स्वरूपे मतलब कि आडावड़ा करीने पूछेला हशे। तमारे समानार्थी शब्द खाली एक वखत नजर फेरवी लेवानी छे जेथी रिविजन तमारुं थई जाय। तो आवरण एटले ढांकण अने आच्छादन थशे। सांप्रत एटले वर्तमान अर्वाचीन। प्रबंध तो के भाई व्यवस्था संचालन। ब्राह्मण तो के भाई विप्र द्विज। संवत्सरी एटले मृत्युतिथि अने समचरी। धूसा भूसा एटले छोड़ा छोतरा। त्यार पछी अढळक एटले अनर्गळ अने पुष्कळ। शकमंद एटले वहेमी शंकाशील। रंज एटले खेद दिलगीरी। अवकाश एटले समय अवसर। वासना एटले काम इच्छा। घोड़ो एटले अश्व तोखार। हलवाई एटले सुखड़ियो कंदोई। उमंग एटले हर्ष खुशी। कलंक एटले लाछन बट्टो। आ एमना बधा समानार्थी शब्द कहेवाय। एना पछी वृत्ति एटले वलण इच्छा। दाखलो एटले दृष्टांत उदाहरण। शिक्षा एटले उपदेश शिखामण। कथन तो के भाई कहेण बोल। आ बधा एमना समानार्थी शब्द थाय। एना पछीना शब्दनी वात करीए तो आगळना शब्दो आपेला छे एमां समीप एटले नजीक निकट। सुवाळप एटले नाजुकता कोमलता। गोष्ठी तो के भाई वातचीत गोठड़ी। रसोड़ू एटले पाकशाला अने रांधणियुं। प्रदान तो के भाई योगदान अने फाळो। दूजे एटले जमे टपके। मंजूरी एटले बहाली सम्मति। मनस्वी तो के भाई स्वच्छंदी तरंगी। विवश तो लाचार निरूपाय। धैर्य एटले धीरज कृति। तेज तो के भाई प्रकाश ज्योति। पाणी एटले जल सलील। हेम तो सोनू कंचन। तातजी एटले बापूजी पिताजी। वर एटले पति धणी। संगम तो मिलन मेलाप। त्यार पछीनो शब्द आपेलो छे खड़क। तो खड़क एटले तलवार खांडू। श्वेत तो सफेद धवल। तान एटले लीन मग्न। धान्यनुं समानार्थी थशे अनाज अने धान्य। हिजराऊनो समानार्थी शब्द थशे जूरवू विरहाग्नि। त्यार पछीना समानार्थी शब्दनी वात करीए तो आगळना शब्दो आपेला छे एमां पहेलो शब्द छे हुताशन। तो हुताशन एटले थाय अग्नि वहिनी। पछी गाभरीनो मतलब थाय भयभीत बीकण। उपाधि एटले पीड़ा जंजाळ। बुद्धि तो मति प्रज्ञा। यौवन एमना समानार्थी शब्द थशे युवानी जुवानी। पदवी तो समानार्थी शब्द थशे उपाधि डिग्री। उचित एमना समानार्थी शब्द थशे योग्य बराबर। मिथ्या तो एमनो समानार्थी शब्द थशे फोगट नकामू। अमानुषी तो एमना समानार्थी शब्द थशे जंगली क्रूर। त्यार पछीनो शब्द छे पुस्तक। तो के भाई ग्रंथ चोपड़ी। आ बधा एमना समानार्थी शब्द थाय। ओरडो एटले कक्ष खंड एमना समानार्थी शब्द थशे। त्यार पछी अभिप्रायनो समानार्थी शब्द थशे मंतव्य मत। ऊंघनो समानार्थी शब्द थशे निंद्रा तंद्रा। एना पछी कमळ एमनो समानार्थी शब्द थशे पंकज पदम। भीति समानार्थी शब्द थशे डर बीक। ज्वलित एमनो समानार्थी शब्द छे बळती सळगती।
સૌજન્ય એટલે ભલાઈ, સુજનતા. હયાતી એટલે હાજરી, અસ્તિત્વ. તાસીર એટલે પ્રકૃતિ, સ્વભાવ. મંજૂસ એટલે પેટી, પટારો. માંગલ્ય એટલે શુભ, કલ્યાણ. અને છેલ્લો શબ્દ સુગ એટલે અણગમો અને ધૃણા. આ બધા સમાનાર્થી. ત્યાર પછી આગળના સમાનાર્થી જોઈએ તો પહેલું આપેલું છે પ્રખર. પ્રખર એટલે ઉગ્ર, સખત. જરા એમનું સમાનાર્થી શબ્દ થશે થોડુંક, સહેજ. દર્દ સમાનાર્થી શબ્દ થશે દુઃખ, નડતર. ત્યાર પછીનો શબ્દ આપેલો છે જગત. તો જગત એટલે થાય વિશ્વ, બ્રહ્માંડ. એના પછીનો સમાનાર્થી શબ્દ છે ઘટના. તો ઘટના એટલે બનાવ, પ્રસંગ. માફી જેમના સમાનાર્થી શબ્દ છે દરગુજર, ક્ષમા. ત્યાર પછી અભિલાષા તો કે ભાઈ ઈચ્છા, અરમાન. આ બધા સમાનાર્થી શબ્દ થાય. એના પછી ફેંસલો એટલે ચુકાદો, નિકાલ. ભૂલ એટલે ખામી, કચાશ. હિંગ એમના સમાનાર્થી શબ્દ આપેલા છે આશ્ચર્ય, નવાઈ. વૃથા એટલે નકામું, વ્યર્થ. કથન તો કે ભાઈ વચન, વેણ. અનમૂલ એટલે સમાનાર્થી શબ્દમાં આવશે અમૂલ્ય, ઉત્તમ. આદિત્ય તો કે ભાઈ સૂર્ય, આફતાબ. શર્વરી એટલે વિભાવરી, રાત્રિ. ધિક્કાર તો સમાનાર્થી શબ્દ થશે તિરસ્કાર, અવગણના. અવહેલના એમના સમાનાર્થી શબ્દ થશે અવગણના, અનાદર. એના પછી વેર તો કે ભાઈ દુશ્મની, દ્વેષ. આ બધા સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય. એના પછી દાન એટલે ખેરાત, સખાવત. મહેરબાની તો કૃપા અને રહેમ. શ્વાન તો કે ભાઈ કૂતરો, ડાઘિયો. આ બધા એમના સમાનાર્થી શબ્દ કહેવાય. અને નરેશ એટલે નરેન્દ્ર, નૃપતિ, રાજા. આ બધા સમાનાર્થીમાં લાગે. ત્યાર પછીના સમાનાર્થી શબ્દની વાત કરીએ તો કરૂપ. તો કરૂપનો સમાનાર્થી શબ્દ થાય બેડોળ, બદસુરત. પહેરામણી તો કર્યાવર, દહેજ. સભ્ય તો કે ભાઈ વિવેકી, શિષ્ટ. સેવક તો દાસ, નોકર. દોષ એટલે વાંક, અપરાધ. ધીહી એટલે ઘી એટલે ધ્રુત, અમૃતસાર. શ્યામ એટલે કાળું, કૃષ્ણ. નીમ એટલે સંકલ્પ, પ્રતિજ્ઞા. મનોહર તો કે ભાઈ રમ્ય અને સુંદર. આ એમના સમાનાર્થી. આ હલવાઈ વાળો પાછો રિપીટ થયેલો છે, અગાઉ આવી ગયો. પલંગ એટલે ચારપાઈ, ખાટલો. કિલ્લો તો કે ભાઈ ગઢ અને કોટ. પરાક્રમ તો બહાદુરી અને સુરાતન. વન તો અરણ્ય અને કાનન. હથિયાર તો કે ભાઈ શસ્ત્ર અને આયુધ. બાણ એટલે શર, તીર. ઘોર એટલે ડરામણું, બિહામણું. પટ તો કે ભાઈ નદીની પહોળાઈ અથવા તો વિસ્તાર. ખાબુકું એટલે ઊંચેથી પડવું, કૂદી પડવું. ગજ એટલે 24 તસુનું માપ અથવા લંબાઈ. વિભૂતિ એટલે સંપત્તિ, દિવ્ય. પછી પસાયતો એટલે ગામનો ચોકીદાર, ગ્રામ રક્ષક જેને આપણે કહીએ છીએ એ. ત્યાર પછીનો શબ્દ આપેલો છે દંભ. તો દંભ એટલે પાખંડ, ડોળ, નાટક. આવું બધું લખી શકાય. પછી ગાળ એટલે અપશબ્દ, અશ્લીલ. એના પછી જીગરજાન એટલે પ્રાણપ્રિય, દિલોજાન. ભય એટલે જિંદગી, જન્મારો. પાટ તો બાજોટ, મોટો પાટલો. અચૂક એટલે અવશ્ય, ચોક્કસ. મતલબ તો ઉદ્દેશ્ય, આશય. જેલ એટલે કેદખાનું, કારાવાસ. ઉપભોગ એટલે મજા લેવી, માણવું. દિવ્ય એટલે વિભૂતિ, ઐશ્વર્ય. સાહચર્ય એટલે સહચાર, સાથ. હિમ તો બરફ, કરા. શંકાસ્પદ એટલે શકમંદ, શંકાશીલ. હતભાગી એટલે કમનસીબ, અભાગ્યું. દ્વિગાવૃત્તિ એટલે મૂંઝવણ, વિમાસણ. કર્તવ્ય તો કે ભાઈ ફરજ અને ધર્મ. નિષ્ઠારણ એટલે કારણ વગર અને અકારણ, નિષ્કારણ કારણ વગર, અકારણ. મનસ્વી તો કે ભાઈ એમનું સમાનાર્થી શબ્દ થશે સ્વચ્છંદી, તરંગી. વિરુદ્ધ તો કે ભાઈ એમનું સમાનાર્થી શબ્દ થશે ઉલટું, અવળું. મોભો તો કે ભાઈ આબરૂ, પ્રતિષ્ઠા. અવહેલના તો અનાદર, અવગણના. અને છેલ્લો શબ્દ મહાવરો તો કે ભાઈ ટેવ અને અભ્યાસ.
ત્યાર પછીનો સમાનાર્થી શબ્દ છે સિફતપૂર્વક, તો કે ભાઈ ચાલાકીથી, હોશિયારીથી, કાળજીપૂર્વક. પછી વત્સલ એટલે વહાલી, પ્યારી. મથવું તો કે ભાઈ પ્રયાસ કરવો, પ્રયત્ન કરવો. દયા તો કે ભાઈ કરુણા, અનુકંપા. કેળવણી તો કે ભાઈ ભણતર, શિક્ષણ. આ બધા એમના સમાનાર્થી શબ્દ છે. વૃદ્ધ એટલે જરઠ, કરડું. અભિમાન તો કે ભાઈ ગર્વ, ઘમંડ. હંમેશા તો કે ભાઈ કાયમ અને નિત્ય. બાળક એમના સમાનાર્થી શબ્દ થશે સંતાન, ફરજંદ. હરિ તો કે ભાઈ પ્રભુ, ઈશ્વર. ભડ એટલે શૂર, બહાદુર. ઘર તો કે ભાઈ ગૃહ, નિકેતન. દીકરી તો આત્મજા, તનુજા. નગર તો પુર અને શહેર. મનુષ્ય તો મનુજ, માનવી. તકલીફ તો આપદા, મુશ્કેલી. કોયલ તો કોકિલા અને પરભૃતા. ત્યાર પછી કાગડો તો કે ભાઈ કાગ, વાયસ. મિત્ર એટલે પેરું, ભાઈબંધ. સમંદર તો દરિયો, સમુદ્ર. ઓબાળ એટલે ઉબાળ, બળતણ. એના પછી કમાળ તો કે ભાઈ દરવાજા, બારણા. એના પછી સમસમવું તો ફફડવું, ગભરાવું. કલેવર તો કે ભાઈ શરીર, ખોળિયું. દારૂણ એટલે નિર્દય, કઠોર. આક્રંદ તો સમાનાર્થી શબ્દ થશે રુદન, વિલાપ. એના પછી સમાચાર તો કે ભાઈ સંદેહ, વાવડ. ધન એમના સમાનાર્થી શબ્દ થશે પૈસા, સંપત્તિ. અમૃત એમના સમાનાર્થી શબ્દ અમી, પિયુષ. ગુંબજ તો એમના સમાનાર્થી શબ્દ થશે ઘુમ્મટ, ગોખ. ત્યાર પછીના સમાનાર્થી શબ્દની વાત કરીએ તો સૈયર તો કે ભાઈ સખી, બેનપણી. પેર એટલે પ્રકાશ, પ્રકાર, રીત. ધ્રુવ એટલે સ્થિર, નિશ્ચિત. કબજો એટલે નિયંત્રણ, કાબુ. કંચુકી એટલે કાચળી, કમખો. વૈંત્યક એટલે વેંગણ, રીંગણા. નિમ એટલે નિયમ, વ્રત. મધુશ્રી એટલે મધુર અને સુંદર સ્ત્રી. આ બંને એમના સમાનાર્થી શબ્દ. ત્યાર પછી સ્નિગ્ધ. સ્નિગ્ધ એટલે સુંવાળું, કોમળ. પરીક્ષા તો તાવણી, કસોટી. મેઘ એટલે વાદળ, પયોદ. પથારી એટલે શૈયા, સેજ. અને અપેક્ષા એટલે આશા અને ખેવના. તો આટલા સમાનાર્થી શબ્દ છે એ તમારે પરીક્ષાની અંદર તૈયાર કરીને જવાના છે, પાકા કરીને જવાના છે. આ એક વિડીયો તમે વ્યવસ્થિત જોઈ લો એટલે આમાંથી તમારું 2 માર્ક્સનું મોટા ભાગનું ગ્રામર છે એ સમાનાર્થી શબ્દનું બધું આવી ગયું. આ ઉપરાંત બીજા શબ્દ જે છે એ અહીંયા થોડાક આપેલા છે એ હું અહીંયા PDF ફટાફટ સ્ક્રોલ કરી લઉં છું. આ શબ્દ તમારે છે એક વખત જોઈ લેવાના છે, પાકા કરી લેવાના છે. સ્ક્રીનશોટ લેવા હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાના છે. અને PDF ડાઉનલોડ કરવી હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર હું તમને PDFની લિંક આપી દઈશ. ત્યાંથી તમે છે એ PDF પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. ઓકે, તો મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.